थैंक यू प्रभु, धन्यवाद ईश्वर, थैंक यू मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर तुहाडा धन्नवाद करदे खुदा अच्छे समय लिए स्वामी। अब्बा पिता अपने आप नूं मैं तेरे हत्थां सौंपदा खुदा, जो शब्द निकलन प्रभु तेरी महिमा दे निकलन। अनुग्रह करना मेरे परमेश्वर, साढ़े सारे नाल तुसीं अज गलबात करना, यीशु मसीह दे नाम च मंगदे आमीन। आइए बैठ जावांगे अपनी जगह ते। हालेलुया, हालेलुया। आइए बाइबल खोलांगे, कुरिन्थियां दी पुस्तक पहला कुरिन्थियां 15 अध्याय ਉਹਦੀ 3 आयत। किस चीज़ के बारे अज आप गल करन जा रहे हैं? किस चीज़ के बारे, किस परपज़ लिए आप इस जगह पर इकट्ठे हैं? अरे गुड फ्राइडे, हैप्पी गुड फ्राइडे। किस गल लिए इकट्ठे आप इस जगह पर? गुड फ्राइडे के लिए, है ना। गुड फ्राइडे क्यों कहा जाता अज के दिन नूं? आप बहुत सारिया गल्लां नूं सुनते हैं, बहुत सारे लोग अज के दिन नूं गुड फ्राइडे कहते हैं, बहुत सारे लोग ब्लैक फ्राइडे भी कहते हैं, है ना। बहुत सारे लोग इनू दुख भरिया दिन भी कहते हैं, दुख भरिया फ्राइडे भी कहते हैं, है ना। बहुत सारिया अलग अलग गल्लां। कुछ लोग अज के दिन दुख मनाते हैं, शोकित होंगे, है ना। मैं डिस्कवरी तो देखा सीगा कि गुड फ्राइडे के दिन कई लोग की करते हैं, अपने आप नूं कोड़े मारते, अपने आप नूं कोड़े मारते हैं, अपने आप नूं सलीब के उत्ते टंगते हैं, अपने शरीर नूं दुख दिंदे आ। लेकिन बाइबल के अनुसार नहीं है, है ना। बाइबल की कहती है कि यीशु मसीह ने साडी खातिर जान दे दी, हुण सानू कुछ करन की जरूरत नहीं है। और वचन ये दसदा कि असी अपनी देही नूं की करना, इनू संभाल के रखना, है ना, क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। आपां परमेश्वर के वचन दे विचों देखांगे, पढ़ांगे जरा एक लाइन आपां 15 अध्याय पहला कुरिन्थियां उहदी 1 तो लैके 4 आयत तक पढ़ दीए कोई जरा। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। बस की लिखा इत्थे? पौलुस कुरिन्थियां दी कलीसिया दे विच जदों इस गल नूं दस रहा है ना, वो कहता कि हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो मैं पहले सुना चुका हूँ, है ना। वो कहता मैं उस गल नूं मैं दोबारा तुहाडे नाल शेयर कर रहा जिस गल नूं मैं पहलां तुहाडे नाल शेयर कर चुकिया, है ना। पौलुस कहता कि यही गल मैं सीखी सी जदों पौलुस नवां मसीह दे विच आया सीगा, उहने भी इसे गल नूं सिੱਖਿਆ सीगा। हालांकि वो परमेश्वर नूं मनदा सी, लेकिन वो मसीह च नहीं सी, है ना, क्योंकि वो पुराने नियम के अनुसार चलता सीगा ते यीशु मसीह नूं मनण वालियां दे वो खिलाफ सीगा। लेकिन जदों मसीह दे विच आया, उन्हें इस गल नूं सुनिया, इस गल नूं सिੱਖਿਆ कि किस तरह जिहड़ा मसीह आ वो साडी खातिर मारिया गया। जिस दिन नूं अज असीं सैलीब्रेट करते हैं, मैं इस गल नूं मैं खुशी दे नाल भी लैना कि अज दे दिन यीशु मसीह साडे लई मारे गए, क्योंकि उन्हां दे मरण दे द्वारा मेरा छुटकारा होया। हालेलुया। वचन च अगे लिखिया कि उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। उस सुसमाचार के द्वारा कहता जिहड़ियां गल्लां मैं तुहानूं दसियां, मसीह का जिहड़ा सुसमाचार तुहानूं मैं सुनाया, मसीह दीयां जिहड़ियां गल्लां तुहानूं मैं सिखाईयां आ, अगर उन्हां दे अनुसार तुसीं चलदे हो तां तुहाडा
उद्धार हुंदा आ। ते तीसरी आयत दे विच ये लिखिया कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, है ना, मर गया, उसके बाद उसको गाड़ा गया, गाड़ने के बाद फिर वो तीसरे दिन जी उठा, है ना। मरिया यीशु मसीह साडे लई दफनाया गया, साडे लई फिर जी उठिया। बहुते लोग इस गल दे उत्ते विश्वास करते हैं, लेकिन जदों आपां दूसरा कुरिन्थियां ਉਹਦਾ 5 अध्याय ਉਹਦੀ 15 आयत पढ़ते हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया कि वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। देखिए इत्थे दो आयतां की गल की गई है। पहली आयत में जिहड़ा पहला कुरिन्थियां आपां पढ़ते हैं उत्थे की लिखिया कि यीशु मसीह साडे लई मारे गए, है ना। आपां बहुते लोग इस गल दे उत्ते विश्वास करते हैं। ਜਦੋਂ इस जगह तो इस गल का प्रचार किया जाता कि यीशु मसीह साडे लई मारे गए, उन्होंने सलीब के उत्ते साडे लई जान दे दी, असीं इस गल के उत्ते विश्वास करते हैं। बहुते लोग इस गल के उत्ते विश्वास करते हैं, लेकिन बहुते लोग उस गल के उत्ते नहीं चलते कि उन्हों के मरण तो बाद हुण जिहड़ी आग्या आ कि फिर वो अपने लिए ना जिए। बहुते लोग सिर्फ इस गल नूं विश्वास कर लेंदे आ कि मसीह मेरे लिए मरिया। इत्थों जदों प्रचार किया जाता आपां बहुत खुश होंदे आ कि हाँ मेरे लिए मसीह मरिया, जां आपां दिल दे विच इस गल नूं रखदे आ, आपां इस गल दे उत्ते विचार करते रहने कि मसीह मेरे लिए मरिया, आहा मसीह मेरे लिए मरिया, मसीह मेरे लिए मरिया। लेकिन कौन इस गल नूं फॉलो करेगा कि मसीह जिहदे लई मरिया आ हुण ओहदी जिहड़ी जिंदगी आ हुण ओहदी नहीं रह गई बल्कि ओह यीशु मसीह दी हो गई है ना। तां ही इत्थे पौलुस फिर तो लिखदा कि वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए। कहंदा कि ये मसीह ने जदों साडी खातिर जान दे दित्ती, उन्हें सानू खरीद लिया। हालेलुया, उन्हें सानू खरीद लिया। वचन सानू ये दसदा कि उन्हें साडा छुटकारा किया, उन्हें साडी खातिर प्राण दे दिते और जो कीमत सीगी साडे प्राण दी उन्होंने अदा कर दिता। हालेलुया, साडी सारी कीमत नूं चुका दिता। जिस सज़ा नूं असीं लैना सीगा, जिस पाप दी पनिशमेंट सानू मिलनी चाहिदी सीगी, जिहड़े कोड़े साडे शरीर दे उत्ते वजने चाहिदे सीगे, जिहड़ी मौत सानू मिलनी चाहिदी सीगी, उस मौत नूं किहने ले लिया? यीशु मसीह ने ले लिया। यीशु मसीह ने साडा छुटकारा किया, यीशु मसीह ने सानू नजात दित्ती है, यीशु मसीह ने साडी खातिर प्राण दे दिते। वचन कहंदा कि वो साडी खातिर मरिया ताकि हुण तो असीं अपने लिए ना जीए बल्कि ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੀਏ। जिदा मैं पहला कहा सीगा कि बहुते लोग सिर्फ विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मरिया, यीशु मसीह मेरे लिए दफनाया गया तो मेरे लिए उठ गया, लेकिन बहुत घट लोग आ जिहड़े इस गल दे उत्ते चलते आ कि हुणे जिंदगी मेरी नहीं है, मेरे परमेश्वर दी है। असीं इस जगह ते आउने आ, असीं विश्वास करते हैं गल्लां दे उत्ते, लेकिन जदों असीं इस जगह तो बाहर चले जाने आ साडी जिंदगी फिर उस तरह की हो जाती है। साडी जिंदगी च कोई बदलाव नहीं रहिंदा। इत्थे असीं कुछ होर हुंदे आ, बाहर असीं कुछ होर हुंदे आ। साडी जुबान ते कुछ होर हुंदा है, साडे दिलां दे विच कुछ होर हुंदा है। जुबान तो असीं यीशु मसीह कहने आ, जुबान तो असीं एक दूसरे नूं प्यार दिखाउने आ, है ना, लेकिन साडे दिलां दे विच प्यार नहीं हुंदा। मसीह मरिया क्योंकि मसीह साडे नाल प्यार करदा सी। मसीह ने अपने प्यार का सबूत दिता, उन्हें प्रैक्टिकल करके दिखाया कि देखो मैं तुहानूं प्यार करदा हाँ, मैं तुहाडे लई अपनी जान नूं दे देना हाँ। वचन कहता कि परमेश्वर ने इकलौता पुत्र जिहड़ा साडी खातिर दे दिता, उन्हें अपने प्यार का सबूत दिखाया। कि अज असीं सबूत दिखाउने अपने प्यार का? असीं मूँह तो बहुत बार कहने कि मैं तैनूं प्यार करदा, मैं तैनूं प्यार करदा, कि मूँह तो कहना इनफ? जब तक साडियां जिंदगियां दे विच वो प्यार सानू साडे जिंदगियां विच वो प्यार वो प्रगट नहीं हुंदा, तद तक असीं कह नहीं सकते कि असीं मसीह दे नाल चलदे हां। हालेलुया, असीं कह नहीं सकते क्योंकि साडियां जिंदगियां कुछ हो रहा, साडी जुबान कुछ हो रहा। वचन कहता कि एक सोते दे विचों दो तरह का पानी नहीं निकल सकता। अगर कड़वा सोता है तो उहदे विचों सिर्फ कड़वा पानी निकलेगा। वो झूठा इंसान है जिहड़ा ये कहता कि नहीं यार मैं दिलों मैं बहुत अच्छा हाँ, मैं मेरी थोड़ा जा मैं मूँह तो ही मैं गंदा हाँ, मैं है ना, मूँह तो या मैं मूँह तो मैं थोड़ा कड़वा हाँ मैं। प्रियो, परमेश्वर ऐसे इंसान को पसंद नहीं करते। परमेश्वर प्यार नूं मंगदे है ना,
ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਕੜਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਰਾਤ ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ। ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਕੜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚੇਲਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਆ ਕਿ ਇਕਲੌਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਅਗਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਫੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਮੁਜਰਿਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਫੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸੋਚੋ, ਜਦੋਂ ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਵਚਨ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਤ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇ, ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹਨੇ ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਰਾਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿਲਾਤੁਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ, ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੱਚਾ ਆ। ਪਿਲਾਤੁਸ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ, ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਫੁਸਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ, ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਲਾਤੁਸ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੈਰੋਦੇਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਰਵਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰੋਦੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, 39 ਕੋੜੇ। ਜਦੋਂ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋੜੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋੜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪੱਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਿੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਪ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੋੜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣ। ਔਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋੜੇ ਚੁੱਭ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਚਮੜੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੀਰਾ ਲੀਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੋੜਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੋੜੇ ਚੁੱਭ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਖਿੱਚਣ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 39 ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, 39 ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋੜੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਆ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲਹੂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਵਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਸ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਲੀਬ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਟੰਗਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਦ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ।
ਔਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਖੋਪੜੀ ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਖੋਪੜੀ ਸਥਾਨ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਿਸਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੋਪੜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ 9-9 ਇੰਚ ਲੰਬੀ ਕਿੱਲ ਸੀਗੀ। 9 ਇੰਚ ਲੰਬੀ ਕਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੱਖ ਕੇ 2 ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿੱਲ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹਿਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਪਾਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਡੇ ਏਡੇ ਲੰਬੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਸੀਗਾ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਧੱਸ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਮਾਰ ਕੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਥੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੇ ਪਿਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ। ਇੰਨੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪਿਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ क्षमा ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁੱਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਬੋਲਣਾ ਚੱਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ? ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰ ਕੋੜੇ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੁਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਗਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਹੇ ਪਿਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ क्षमा ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ क्षमा ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ क्षमा ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੜਵਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਰੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੱਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ क्षमा ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਹੇ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ क्षमा ਕਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਫੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਵਾਹਟ ਭਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਮਰਕੁਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮਰਕੁਸ 15 ਉਹਦੀ 34 ਆਇਤ। ਮੈਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਵਚਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਰਕੁਸ 15:34 'ਚ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एक बार इस लाइन ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ जरा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा शबक्तनी। इसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बस की लिखा थे, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एक गल नूं तुसीं नोट कीता इस जगह ते कि यीशु मसीह परमेश्वर नूं किस तरह बुलाउंदे सीगे? पिता कह के, है ना। लेकिन इस जगह ते वो की कह रहे हैं कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एक रिश्ता जिहड़ा इत्थे बाप बेटे दा सीगा, जदों आपां वचन नूं गहराई नाल जदों पढ़ांगे, जदों वचन ये दसदा कि यीशु मसीह नूं जदों सलीब ते चढ़ाया गया सीगा, जदों उन्हां नूं पनिशमेंट दित्ती गई सीगी, उन्हां ने साडे सारे पापां नूं अपने ते ले लिया सीगा, है ना। साडे सारे पाप जिहड़े साडीआं बुराइयां सीगियां उन्हां ने सारिआं नूं अपने उत्ते ले लिया सीगा। और वचन ये कहंदा कि जदों बुराई साडे जिस्म दे विच आ जांदी है, साडा बाप बेटे दा रिश्ता खत्म हो जांदा है। इत्थे यीशु मसीह हे परमेश्वर कह के परमेश्वर नूं संबोधित करदे आ कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो इत्थे ये नहीं कह रहे कि हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि इस जगह ते जदों आपां पढ़दे आ साडीआं सारियां बुराइयां साडे पाप यीशु मसीह दे उत्ते लद दित्ते गए सीगे। साडे जिहड़े गुनाह सीगे उन्हां सारे गुनाहां दा बोझ यीशु मसीह दे उत्ते आ गया सीगा। साडे पापां दा बोझ यीशु मसीह दे उत्ते आ गया सीगा। साडीआं गलतियां दा बोझ यीशु मसीह दे उत्ते आ गया सीगा। जिहड़े असीं गंदे काम कीते सीगे उन्हां दा बोझ यीशु मसीह दे उत्ते आ गया सीगा। जिहड़ियां असीं छुप के बुराइयां कीतियां सीगियां उन्हां दा बोझ यीशु मसीह दे उत्ते आ गया सीगा। वो सारियां बुराइयां यीशु मसीह ने अपने उत्ते ले लईआं। और वचन कहंदा कि वो पवित्र इंसान साडे पापां दे करके पापी बन गया। और जदों पापी बन गया उहदा रिश्ता परमेश्वर दे नाल उतों टुट गया, है ना। उहदा रिश्ता जिहड़ा बाप बेटे वाला सीगा वो खत्म हो गया। आपां अगर थोड़ा जिहा पिछे पढ़िए, उत्थे लिखिया कि ये मेरा प्रिय
पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं, है ना। ये मेरा प्रिय बेटा है, मैं ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਆ, खुश हाँ। ਉੱਥੇ देखो परमेश्वर ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ बेटा कह ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ बाप बेटे ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੋਝ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੇਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਘੁਮਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਬਕੂਕ 1:13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਂਖੇਂ ਐਸੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬੁਰਾਈ ਕੋ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਬਕੂਕ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੱਢੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ, ਗੂੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬਹਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅੱਛਾ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 4-4 5-5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਜਿਵਾ ਦਿਆਂ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤਦੀ ਆ, ਹਰ ਪਲ ਸਾਡਾ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੂੰਹੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਝੂਠਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਆ? ਉਹ ਸਭ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਾਈ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਸ਼ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਾਪ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਆ, ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੀਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਨਾ 19:28 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ। ਯਹੋਨਾ 19 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 28 ਆਇਤ। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो गया, मैं प्यासा हूँ। बस
ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ? ਬੋਲੀਏ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲੀਏ ਜਰਾ। ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ? ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲੀਏ। ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਹੂੰ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਹੂੰ? ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਉਪਵਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਪਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਇਕਾਂਤ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਦਿਨ ਤੇ 40 ਰਾਤ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਪਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏ? ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ? ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਈ ਬੋਲੀਏ ਜਰਾ। ਨਿਰਾ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਉਪਵਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਉਪਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦਾ ਉਪਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉਪਵਾਸ ਢੋਂਗ ਬਣ ਚੁੱਕੇ। ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਢੋਂਗ, ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਉਪਵਾਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਲਕਾ ਲਾਈਟ ਫੂਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉਪਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਪਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਵਚਨ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਛੇਤੀ? ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਸਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਪਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਗਲਤ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਪਵਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਪਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਪਵਾਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਲੱਗਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ, ਸਾਡੇ ਬੋਝ ਸਾਰੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ। ਆਪਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚਲੀਏ, ਮੂਸਾ ਨੇ 40 ਦਿਨ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟੇ ਸੀਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ? 40 ਦਿਨ ਤੇ 40 ਰਾਤ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਮੂਸਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ 40 ਦਿਨ ਤੇ 40 ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ? ਕੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ? ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ 40 ਦਿਨ ਕੱਟ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਚਮਕ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਉਪਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਮਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਂ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ, ਮੂੰਹ ਲਟਕਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ, ਉਪਵਾਸੀ ਜਾਣਨ, ਹੈ ਨਾ। ਵਚਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲਟਕਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਵਾਸੀ ਜਾਣਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਉਪਵਾਸ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਰੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਉਪਵਾਸ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਪਵਾਸ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਪ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਈਏ। ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਯਹੋਨਾ 19:26 ਤੇ 27। ਯਹੋਨਾ 19 अध्याय ਉਹਦੀ 26 ਤੇ 27 ਆਏ। अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। बस की लिखा इत्थे अगला जिहड़ा वचन उन्हें की किया कि हे नारी ये तेरा पुत्र है, और अपने चेले नूं यूहन्ना नूं की किया कि ये तेरी माता है। तुसीं सोच सकते हैं कि यीशु मसीह ने उस टाइम एक अपनी माँ की जिम्मेवारी उस व्यक्ति के हथ विच क्यों दी? क्यों यीशु मसीह ने उस जिम्मेवारी नूं अपनी माता की जिहड़ी जिम्मेदारी सीगी, क्योंकि उन्होंने पता सीगा कि उहदी हुण डैथ हो जानी है ना, तो उन्हें अपनी माता की जिम्मेदारी अपने चेले के हथ विच देती। वो जिहड़ा चेला सीगा, वचन ये दसदा कि वो यीशु मसीह का सब तो प्यारा चेला सी, जिन्हों यीशु मसीह सब तो वध प्यार करते सी। इसलिए उन्हें उस जिम्मेवारी अपने चेले नूं इसलिए नहीं दिती कि वो चेला यीशु मसीह नूं प्यार करदा सी। ध्यान नाल सुणी जरा इस गल नूं, गौर दे नाल सुणीए जरा कि यीशु मसीह ने इसलिए जिम्मेवारी अपने प्यारे चेले नूं अपनी माँ की जिम्मेदारी इसलिए नहीं दिती कि वह यीशु मसीह नूं प्यार करदा सीगा, बल्कि इसलिए दिती कि यीशु मसीह उस चेले नूं प्यार करते सीगे। समझ रहे मेरी गल नूं? मैं फिर एक बार दोहराऊंगा कि यीशु मसीह ने अपनी माँ की जिम्मेदारी, ਆਪਾਂ माँ की जगह कलीसिया की गल करांगे, अपनी कलीसिया की जिम्मेदारी उस अपने प्रिय चेले नूं इसलिए दिती कि यीशु मसीह उसनूं प्यार करते सीगे। प्यार ये नहीं, वचन दसदा कि प्यार ये नहीं कि असी परमेश्वर नूं प्यार किया, बल्कि प्यार ओह आ कि परमेश्वर ने पहला सानूं प्यार किया। हालेलुया। परमेश्वर ने सब तो पहला सानू प्यार किया। अज भी खुदावंद यीशु मसीह अपनी कलीसिया की जिम्मेदारी अपने लोगों को तां दिंदा है क्योंकि यीशु मसीह उन्होंने प्यार करते हैं, इसलिए नहीं कि इंसान यीशु मसीह नूं प्यार करता। वचन ये दसदा कि जिहड़ा इंसान का प्यार आ वो सैल्फिश प्यार है। अगर आप प्यार की गल करिए तो प्यार साडा किस तरह का है? असीं किसी नूं अगर प्यार करते हैं तो असीं उहदे कोलों एक्सपैक्टेशन करते हैं, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਪਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿਯ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂ।
मैं अपनी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ? ਸੈਲਫਿਸ਼ ਪਿਆਰ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਮੋਟਿਵ ਲਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਗਿਓਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਵਚਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15:3, ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਫਨਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਰ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਫਨਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਪ੍ਰਿਯੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਈ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮਰੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੁਣਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਰੱਖੀਏ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੱਟੀਏ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਇਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆ ਇਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫਨਾਏ ਗਏ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੀ ਉਠਾਂਗੇ। ਆਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸ ਸਲੀਬ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਲਈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਵਾਮੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਖੁਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਆਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕੀਏ। ਆਏ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਏ। ਆਏ ਖੁਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਵੇਂ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੋਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ क्षमा ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਆਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਈਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਐਸੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਭੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਖੁਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਸੌਂਪਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਸੌਂਪਦਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਸ ਅੱਛੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ।